Prince Chaudhary reporting for Pune Times Mirror. We are live and exclusive at the Koregaon Park Annex, Mundwa Chowk, where one road comes in from Magarpatta, and this is North Main Road on the right side. Behind me is the experimental botanical garden and arboretum. This garden has thousands of trees, but it has come to our notice that around 1,500 trees are going to be chopped, and they are saying they're going to be axed and cut, but they are also saying that part of those trees will be replanted. We all know that replantation is a complete failure, because when you pick up these huge trees which have got deep roots, it's a sudden shock to them when you lift it out from one particular soil where they have lived for 40, 50, 60, 70 years and transfer them somewhere, they don't survive. Now the big question is, why are 1,500 trees being cut or replanted? What is the reason? So we are with some environmentalists who will tell us exactly what this whole issue is about. तो सर पहले आपका नाम बताइए और फिर हमें ये बताइए कि ये जो 1500 पेड़ कटने वाले, ये क्यों काटने वाले? सर, एक वेगवेगळ्या समाज माध्यमातून वेगवेगळी बातमी समोर येते आहे की इथे एसटीपी प्लांट वगैरे बनवायचा आहे किंवा इथे रोडसाठी चाललेलं आहे. आता डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली इथं नुसते झाडं कापणं हे पुणे महानगरपालिकेचं धोरण आहे असं वाटायला लागलेलं आहे. आम्ही ज्या ठिकाणी कंप्लेंट केली होती की रोडवरती इथं खूप अरुंद आहे, इथली झाडं दुसरीकडे ट्रान्सप्लांट करा, जे की 17.5 नळी रेल्वे फाकट ते लोणकर चौकमध्ये 5 झाडं आहेत, ती तुम्ही कापत नाहीये. पण इथे 1500 झाडं, म्हणजे 44 एकरमध्ये 1500 झाडं एक सोपी गोष्ट नाहीये. ये कितने एकर का ये? 44 एकरचा हा पूर्ण हे आहे. तुम्ही जसं आता इंट्रोडक्शन मध्ये सांगितलं की 50 वर्ष, माझ्या माहिती अनुसार हा खूप जुना प्लॉट आहे. खूप वर्षानुवर्ष इथं जोपासलेली झाडं आज हे रोडच्या नावाखाली, डेव्हलपमेंटच्या नावाखाली हे तोडतात आहे. तुम्ही आज जर नकाशा जर पाहता तर हा सर्वात ग्रीन मुंडवामध्ये हा दिसणारा हा एक स्पॉट आहे. हा मुंडव्याचा लंग्स म्हणता येईल. तर प्रदूषण रोखण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. येते 1500 झाडं सोपी गोष्ट नाही आहे. तर डेव्हलपमेंट, आता मला एक सांगा, वारजीच्या चौकामध्ये ब्रिज बनवला गेला, परत तोडला गेला, मग आपल्या इकडे काय दुसरीकडे दुसरा पर्याय नाही आहे का? इथं अनेक प्रॉब्लेम आहेत, पण प्रशासनाला 1500 झाडं का तोडायचे? एक मला म्हणजे खूप खंत वाटते की एवढा ग्रीन स्पॉट प्रशासनाला झाडं तोडण्यामध्ये एवढा इंटरेस्ट काय? आणि जसं आपण सांगितलं, झाडं ही रिप्लेस होतील असं हे युक्तिवाद करतील मागे पुढे, पण हे सक्सेस कुठे झालं हे प्रशासनानेच दाखवा आतापर्यंत. पण माझं अशी कळकळीची विनंती आहे की प्रशासनाने पुन्हा एकदा विचार करावा की खरंच झाडं तोडायची गरज आहे का? ही पार्टिक्युलेट पोल्युटंट वाढलेले आहेत या भागामध्ये. हा प्लॉट 44 एकर जो जंगल आहे आतमध्ये, हे अनडिस्टर्ब आहे, अनटच आहे, हा असा राहून द्यावा आणि पुन्हा विचार करावा. रोड वाढण्याचं कारण असेल तर एक वेल्ड अल्टरनेट करावा. आणि ऑक्सिजनची सर्वात जास्त गरज आहे, तर हे थोडासा निर्णयाचा परत एकदा विचार करावा. Now we'll be speaking to some other activists here. So it has been brought to our notice that there will be trees which will be replaced. Matlab they will have saplings. New plants will be planted somewhere. So please tell us about Hello, it. myself Praveen Mane. I am Keshwanagar residence. This is the prime area. That's the reason it is coming into the eyesight of the major of the developers of PMC, and they have decided to cut the trees. Almost 1,500 trees have decided to cut. You can just imagine this tree has not gone in one day, right? Correct. It's been almost more than 30 years this trees are there. If you just look out the backside of the tree are very green. And if you also look out in the map, Google Map satellite as well, it shows the big green area. So just imagine in the Pune Earth area, such a green area is there which is giving the oxygen to your Pune and every residents, right? We can also see in the many activities like us are protesting, but PMC is coming such a stupid plan to cut the tree. Even they're not linking to, they're replacing, but you know that replacement is not happening in one day, and it's not easily happen, right? Correct. If even they do in the outside the Pune. We need the tree inside the Pune. Absolutely. Right? Instead of that, they can give the plan where they're going to plant the tree, how are they going to grow the tree, because this tree not going to grow in one day, right? It will take at least 1 or 2 years, right? And you know the current temperature, how we are impacting, right? So we are here to protest these trees, and we don't want to cut these trees. The one thing also which we should take notice of is that every year the temperature, especially during summer, is increasing. Pune was never like this. It was a city which was a pensioner's paradise,
And when Pune was formed, there was no fans. The ceilings were so high. But today that's not the case. You cannot live without an AC. And plus now they're going to cut 1,500 trees from here. We'll speak to another activist and find out what his views are. हॅलो, माझे नाव लक्ष्मण नरवाडे आहे आणि मी केशवनगरचा रहिवासी आहे. ॲक्च्युली तुम्ही आमच्या केशवनगर एरियामध्ये मुंडव्यात बघितलं तर गार्डन्स नाही तिथं, एकही PMCचे तर गार्डन्स नाहीत. एकमेव ग्रीनरी स्पॉट तो म्हणजे हा बॉटनिकल गार्डन आमच्या जवळचा. आता इथले 1500 झाडं तोडायचे म्हणजे सरकार मला कळत नाही कोण कोणाच्या विरोधात ॲक्ट करते. सेंट्रल गव्हर्नमेंटची जी स्कीम आहे तुम्ही ऐकलेली असेल, नगर वन योजना, राईट, म्हणजे नगरमध्ये सिटीमध्ये वन तयार करण्याची योजना केंद्र सरकार राबवत आहे आणि PMC येऊन जे वन आत्ता आहेत छोटे मोठे ते काढून टाकायचा प्रयत्न करत आहे. म्हणजे याच्यातून तुम्ही प्रोग्रेस करतायत का तुम्ही रिग्रेशन याच्यामध्ये पाठीमागे जातात? ॲक्च्युली ते विचार करण्याची गोष्ट आहे. ॲक्च्युली अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जो बॉटनिकल गार्डन है वहाँ पे गवर्नमेंट 1500 ट्रीज काटने वाली, जो अभी DP प्लान गवर्नमेंट का सैंक्शन हुआ है PMC का रिवर साइड रोड के लिए 30 मीटर्स, तो वो उस DP प्लान के लिए वो ये 1500 ट्रीज काटने वाले हैं. परंतु अभी जब भी हम ये बॉटनिकल गार्डन के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे जो 1500 ट्रीज है उसमें से PMC ने बोला है कि 1000 और 1050 ट्रीज वो 1050 ट्रीज वो फेल करने वाले हैं, पूरी तरह से काटने वाले हैं. हाँ, और 450 लगभग वो ट्रांसप्लांट करने वाले हैं. पर हम PMC का रिकॉर्ड अगर ट्रांसप्लांट के बारे में देखें तो वो क्या हम उस पर हम बात नहीं करें तो वही अच्छा है. बराबर. तो इधर आप बोल रहे हैं यहाँ पे एक रास्ता बनने वाला है, ब्रिज बनने वाला है, STP बनने वाला है. एग्जैक्टली क्या होने वाला है सर? एग्जैक्टली पता नहीं, पर जो 2-3 वेरिएशन PMC बता रही है. Okay. पर जो मेन लोग बात कर रहे हैं वो है कि 30 मीटर का जो रिवर साइड रोड है वो DP प्लान के अंतर्गत वो ये ट्रीज फेल करने वाला है. तो लेकिन रिवर यहाँ से कितना दूर है? लगभग 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक यहाँ से जो रोड आगे जाता है वहाँ पे ब्रिज है, तो लगभग 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से. तो अगर ये 1000 ट्रीज 1500 ट्रीज अगर ये काटते हैं और कोई रास्ता बनता है तो वो रास्ता किधर से किधर जाएगा? वो तो मतलब वो जो क्या बोलते हैं रिवर है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है. हाँ, तो आई मीन इट डजंट मेक सेंस. इट डजंट मेक सेंस. पर क्या गवर्नमेंट वो रिवर साइड के लिए यूज़ करने वाली है DP प्लान के लिए या कुछ उनका अलग मकसद है वो हमें पता नहीं. सो इट्स अनक्लियर कि एग्जैक्टली किस रीजन के लिए ये 1500 ट्रीज कटने वाले. 1050 विल बी एक्स्ड एंड 450 विल बी रीप्लांटेड. And 450 are endemic species. Oh, the endemic species? Yes, in this botanical garden. So they are basically are. So those also needs to be taken to account. See, like you just said, they are endemic, which means that they are heritage trees, and these trees you don't find growing everywhere. So if these trees are uprooted from here and planted somewhere else, you can be rest assured they are all going to die because there is no maintenance, and often it has been noticed that trees are taken from here and nobody knows where exactly they're being taken. Sometimes they are just dumped somewhere, and the trees die.